प्रिय विद्यार्थी मित्रों, म्यूज़ हाईस्कूलनी यूट्यूब चेनल में तमारुं स्वागत है। 9मुं धोरण विषय विज्ञान प्रकरण 4 परमाणुनुं बंधारण। आ प्रकरणना आजना भाग 5 विडियो में आपणे परमाणुनी इलेक्ट्रॉन संरचना एटले के परमाणुनी अंदर इलेक्ट्रॉननी गोठवणी, परमाणु क्रमांक और परमाणु दळांक विषे माहिती मेळवीशुं। तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर जे तत्वों परमाणु क्रमांक 1 થી 18 है तेवा तत्वों इलेक्ट्रॉन संरचना आपेली है। इलेक्ट्रॉन संरचना विषे जाणीए तेना पहला परमाणु क्रमांक शुं छे, परमाणु दळांक शुं छे तेना विषे थोड़ी माहिती मेळवीए। तो सौ प्रथम परमाणुनो क्रमांक एटले शुं? तो परमाणुना केंद्र में रहेला प्रोटोननी कुल संख्या ने परमाणुीय क्रमांक कहे छे। प्रोटोननी कुल संख्या। हवे परमाणुीय क्रमांक ने कैपिटल Z द्वारा दर्शाववामां आवे छे। कोईपण एक तत्वना बधा ज परमाणु एक समान परमाणुीय क्रमांक धरावे छे, कारण के एक तत्वना बधा ज परमाणुओमां एक समान प्रोटोननी संख्या रहेली होय छे। कोईपण तत्वना परमाणुमां जेटला प्रोटोन होय तेटला ज इलेक्ट्रॉन होय छे। तेथी परमाणु क्रमांक परथी इलेक्ट्रॉननी संख्या अने तेथी इलेक्ट्रॉन संरचना जाणी शकाय छे। तत्वना परमाणुना बधा ज गुणधर्म ए इलेक्ट्रॉन संरचना पर ज आधारित होवाथी परमाणुीय क्रमांक रसायण विज्ञान में खूब ज महत्वनुं स्थान धरावे छे। हवे कोईपण तत्वना बधा ज गुणधर्मो एटले के ते तत्व इलेक्ट्रॉन गुमावशे, मेळवशे के भागीदारी करशे, आयनिक बंध बनावशे के सहजयनिक बंध बनावशे, अथवा तो तत्वों परमाणु प्रक्रिया करशे ज नहीं, निष्क्रिय रहेशे। आ बधुं आधार राखे छे तत्वों परमाणुनी इलेक्ट्रॉन संरचना पर। इलेक्ट्रॉन संरचना आपणे तो ज जाणी सकीए जो आपणे इलेक्ट्रॉननी संख्या जाणी सकीए। अने इलेक्ट्रॉननी संख्या क्यारे जाणी सकीए? ज्यारे आपणने प्रोटोननी संख्या एटले के परमाणुीय क्रमांक खबर होय। तो हवे तत्वों परमाणुीय दळांक एटले शुं? तो परमाणुना केंद्र में रहेला प्रोटोन अने न्यूट्रॉननी कुल संख्याना सरवाळाने तत्वनो दळांक कहे छे। दळांकने कैपिटल ए वडे दर्शाववामां आवे छे, एटले के ए बराबर स्मॉल p प्लस स्मॉल n। अहीं स्मॉल p बताड़े छे प्रोटोननी संख्या अने स्मॉल n बताड़े छे न्यूट्रॉननी संख्या। एटले प्रोटोन अने न्यूट्रॉन ई बंने संख्यानो सरवाळो एटले परमाणु दळांक। विद्यार्थी मित्रों, सामान्य रीते मोटा भागना तत्वोमां प्रोटोन, न्यूट्रॉन अने इलेक्ट्रॉन त्रणेयनी संख्या समान होय छे एक ज तत्वना बधा परमाणुमां। पण क्यारेक क्यारेक कोई तत्वोमां प्रोटोननी संख्या करता न्यूट्रॉननी संख्या वधु होय छे। तेना उदाहरण पण आपणे जोईए। हवे कोईपण तत्व छे एने संज्ञाना स्वरूपमां केवी रीते लखाय? तो तत्वनी संज्ञा लखाय, तेनी डाबी बाजू नीचेनी बाजू परमाणु क्रमांक लखवामां आवे छे, एटले के मात्र प्रोटोननी संख्या अथवा तो इलेक्ट्रॉननी संख्या। अने डाबी बाजू उपरनी बाजू परमाणु दळांक एटले प्रोटोन अने न्यूट्रॉननी कुल संख्या लखवामां आवे छे। जेम के उदाहरण जोईए तो नाइट्रोजननो परमाणु क्रमांक छे 7, एटले के एनी अंदर प्रोटोन अने इलेक्ट्रॉन बंने 7 छे अने एनुं परमाणु दळांक छे 14। 7 दू 14 एटले एनी अंदर न्यूट्रॉन हशे 14 - 7 एटले के 7। तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटोन, 7 न्यूट्रॉन अने 7 इलेक्ट्रॉन छे। ऑक्सीजन एनी डाबी बाजू नीचेनी तरफ 8 दर्शावे छे कि ऑक्सीजननुं परमाणु क्रमांक 8 छे। ऊपर 16 दर्शावे छे कि एनुं परमाणु दळांक छे ए 16 छे। ज्यारे फ्लोरीन में तमे जोई शको छो कि डाबी बाजू नीचेनी तरफ एनो परमाणु जे क्रमांक छे ए 9 दर्शावे छे। तो परमाणु दळांक 9 दू 18 होवुं जोईए, पण 19 छे। एनो मतलब थयो फ्लोरीन में
19-9 એટલે કે 10 ન્યુટ્રોન રહેલા છે. 9 ન્યુટ્રોનના બદલે 10 ન્યુટ્રોન છે. પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન કરતાં ફ્લોરિન તત્વની અંદર 1 ન્યુટ્રોન વધારે જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈશું કેટલાક તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન સંરચના એટલે કે એની કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી. ખૂબ જ સક્રિય તત્વો છે જે અન્ય તત્વો સાથે ઘણી બધી પ્રક્રિયા કરે છે તેવા તત્વોની આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના આ કોષ્ટક પરથી સમજીશું. બાકીના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના બનાવતા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાતે પણ આ કાર્ય કરી શકશો. તો સૌ પ્રથમ અતિશય સક્રિય તત્વ છે હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજનની સંજ્ઞા છે કેપિટલ H. પરમાણુ ક્રમાંક છે 1 એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા એની અંદર છે 1 હાઇડ્રોજન તત્વમાં અને એનું પરમાણુય જે દળાંક છે એ હાઇડ્રોજનનો 1 છે. એનો મતલબ થયો કે તેની અંદર ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે જ નહીં, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 1 છે, પ્રોટોનની સંખ્યા 1 છે. એક હાઇડ્રોજન તત્વ જેવો અપવાદરૂપ છે કે જેના ન્યુક્લિયસમાં ન્યુટ્રોનનું અસ્તિત્વ નથી. તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ઇલેક્ટ્રોન માત્ર પ્રથમ કક્ષામાં જ ગોઠવાશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના હશે 1 માત્ર પ્રથમ કક્ષા. અહીં તમે જોઈ શકો છો આ બધો આંકડો છે એ પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવે છે. પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 જ ઇલેક્ટ્રોનનો સમાવેશ થઈ શકે. વચ્ચેનો જે આંકડો છે ત્યાર પછીનો આંકડો એ દરેક તત્વોના જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 થી 18 છે તેવા તત્વોના પરમાણુઓની બીજી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવે છે. બીજી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય, 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ જાય ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાં પ્રવેશે છે. છેલ્લો આંકડો દર્શાવે છે ત્રીજી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને બધા જ તત્વોના રાસાયણિક ગુણધર્મો આ સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. તત્વોની સંયોજકતા પણ બીજા તત્વો સાથે સંયોજવાની ક્ષમતા પણ તેની છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે તેવો તત્વ છે હિલિયમ. હિલિયમની સંજ્ઞા 2 છે અને તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 એટલે કે તેની પ્રથમ જ કક્ષા એક જ કક્ષા છે જેની અંદર માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષા. હિલિયમની કક્ષા ભરાયેલી છે માટે હિલિયમ નિષ્ક્રિય છે. તે કોઈ જ પરમાણુ સાથે અન્ય પરમાણુ સાથે ઝડપથી સંયોજાઈ શકતો નથી. જ્યારે હાઇડ્રોજનની પહેલી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે છે તેથી તે અતિશય સક્રિય છે અને ઝડપથી બધા જ પરમાણુઓ સાથે સંયોજાય છે. ત્યાર પછી હવે વધુ સક્રિય તત્વો જેનો કુદરતમાં સંયોજનો સૌથી વધુ જોવા મળે છે એવું તત્વ છે કાર્બન. કાર્બનની સંજ્ઞા છે C. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 6. એની પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે એનો મતલબ થયું કાર્બનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 6 છે, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 6 છે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 6 છે. હવે પ્રોટોનની પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે માત્ર આ આંકડો હોય તો આપણે તરત જ જાણી શકીએ કે પરમાણુ ક્રમાંક 6 એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા પણ 6 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 6 અને એનો પરમાણુ દળાંક 12 હોવાથી ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 6. હવે આ સંખ્યા ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપરથી કાર્બન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2, 4. પ્રથમ કક્ષામાં 6માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ જાય ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેશે દ્વિતીય કક્ષામાં 6માંથી 2 જાય એટલે બચશે 4. ઇલેક્ટ્રોન સંરચના આ રીતે લખવામાં આવે છે 2, 4. હવે તમને કોઈ પૂછે કે નાઇટ્રોજન તત્વની ઇલેક્ટ્રોન સંરચના લખો તો તમે કેવી રીતે લખશો? તો નાઇટ્રોજન પરમાણુ જરૂર છે માત્ર પરમાણુ ક્રમાંકની. પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે મતલબ તેનામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. પ્રથમ કક્ષામાં 2 અને 7માંથી 2 જાય એટલે બીજી કક્ષામાં 5. નાઇટ્રોજન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન સંરચના 2, 5. તો આ ઇલેક્ટ્રોન સંરચના પરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે નાઇટ્રોજન પરમાણુમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે
તેથી તે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે અથવા તો સ્વીકારે. જ્યારે અહીં કાર્બન પરમાણુની બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન છે 4, માટે કાર્બન મોટે ભાગે 4 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. ત્યાર પછી અતિશય સક્રિય તત્વ છે ઓક્સિજન. એનો પરમાણુ ક્રમાંક 8. પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે હવે તમે સમજી શકશો કે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે. તો 8 પરમાણુ ક્રમાંક એટલે ઇલેક્ટ્રોન સંરચના થશે 2, 6. બારની કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટશે. ત્યારબાદનું તત્વ આપણે જોઈએ ફ્લોરિન, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 9. ઇલેક્ટ્રોન સંરચના થશે 2, 7. બારની કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટશે એટલે એની સંયોજકતા થશે 1. નિયોન પરમાણુ ક્રમાંક છે 10. હવે તમે સંરચના જોયા વગર નક્કી કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું થશે ઇલેક્ટ્રોન સંરચના. 10માંથી 2 પ્રથમ કક્ષામાં ગોઠવાય, બાકી બચે 8. બીજી કક્ષામાં ગોઠવાય 8 એટલે ઇલેક્ટ્રોન સંરચના બને 2, 8. અષ્ટક પૂરું થઈ જાય છે બીજી કક્ષામાં નિયોનનું. એટલે નિયોન પરમાણુ એવું છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારતો પણ નથી, ગુમાવતો પણ નથી અને ભાગીદારી પણ નથી કરતો. કોઈ જ જાતની પ્રક્રિયા કરવાની એને જરૂરત રહેતી નથી. માટે નિયોન છે એ નિષ્ક્રિય પરમાણુ છે. એનું કુદરતમાં સ્વતંત્ર સ્વરૂપે અસ્તિત્વ પણ ધરાવી શકે છે. ત્યાર અતિશય સક્રિય તત્વ જેના ઘણા બધા સંયોજનો આપણને જોવા મળે તે છે સોડિયમ. પરમાણુ ક્રમાંક 11. 11 પરમાણુ ક્રમાંક એટલે પ્રથમ કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 8. 8 ને 2 10 ઇલેક્ટ્રોન, બાકી બચશે 11માંથી 1. 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ જાય એટલે દ્વિતીય કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ જશે. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેશ કરશે ત્રીજી કક્ષામાં એટલે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના બનશે 2, 8, 1. તો આ વધારાનું ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમ ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. તો માત્ર ને માત્ર ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને એટલું જ ખબર હોય 2, 8, 1 ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો આપણે જાણી શકીએ કે સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. સોડિયમ +1 ધન વીજભાર ધરાવશે અને તે આયનિક બંધ બનાવશે. હવે આ રીતે બધું તમે નક્કી કરી શકો. જેની બારની કક્ષામાં 2 છે એ તત્વનો પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. 3 છે તો 3 ગુમાવે. જેની બારની કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. 7 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને સ્થિર થશે. 8 છે તો ફરીથી આ તત્વ છે એ નિષ્ક્રિય છે. જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 8 છે એ નિષ્ક્રિય હશે અને એ છે આર્ગોન પરમાણુ ક્રમાંક છે 18. એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 8. બારની કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી એટલે તે વીજભારની દ્રષ્ટિ તે કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરશે નહીં, બીજા સાથે જોડાશે નહીં. હવે આ રીતે જેટલા પણ તત્વો છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જાતે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. અહીં જેટલા પણ પરીક્ષામાં પૂછાવા માટે જે ગુજરાત સરકારે સૂચવ્યા છે ટૉપિક, એ બધા જ ટૉપિક આ પ્રકરણના પૂર્ણ થાય છે. જે પરીક્ષામાં નથી પૂછાવાના એની પણ ટૂંકમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ. જ્યારે પણ આપણે રૂબરૂમાં મળવાનું થશે, પરિસ્થિતિ સુધરશે, ત્યારે પણ આપણે બધા જ ટૉપિકને આવરી લઈશું સમજ માટે. પણ પરીક્ષા માટે તમારે આટલા જ ટૉપિકની તૈયારી કરવાની છે. ફરી મળીશું નવા પ્રકરણમાં. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ફોર વોચિંગ.